ظروف زمان کا ہمارا سبق چل رہا ہے اور اس کی ہم نے کچھ ترکیبیں پچھلی کلاس میں کی تھی۔ ان میں ہم نے کچھ ایسے اسما استعمال کیے تھے جو ترکیب میں مفعول فیہ واقع ہو رہے تھے۔ آج کی بھی کچھ ترکیبیں ہمارے پاس ہیں، ان میں نئے ظروف زمان استعمال ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں پر عبارت دیکھ رہے ہیں، جئتو بین الظہر والعصر۔ یہ جو بینہ ہے، یہ بینہ بھی ظرف زمان ہے۔ ویسے یہ بینہ ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر یہ بطور مکان استعمال ہوا ہے یا بطور ظرف زمان استعمال ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بینہ کے بعد جو ہے دو اوقات کا ذکر کیا گیا ہے، ظہر کا وقت اور عصر کا وقت، یہ دونوں اوقات ہیں۔ تو اگر اچھا، دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ظروف زمان ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ظروف زمان ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ مضاف بنیں گے اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے یا عبارت ہے وہ مضاف الیہ بنے گی، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پہلے بنے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہونے کے بعد پھر یہ مفعول فیہ ترکیب میں واقع ہوں گے۔ تو میں اگر کسی سے پوچھوں، حالانکہ بہت آسان ہے، تو اس کی ترکیب کون کر کے بتائے گا مجھے؟ جی سر، بتائیں۔ سر بتاؤں۔ جئتو بین الظہر والعصر۔ جئتو جو ہے وہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، تو ضمیر بارز اس کا فاعل، بینہ جو ہے وہ ظرف زمان ہے، اور ظہر والعصر جو ہے اس میں کیونکہ واو ہے بیچ میں تو ہم معطوف علیہ اس کو بنائیں گے، ظہر معطوف علیہ اور عصر جو ہے وہ معطوف ہے۔ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مضاف علیہ بنے گا، کیونکہ بینہ جو ہے وہ بطور مضاف ہے یہاں پہ۔ اب مضاف علیہ جو ہے وہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ بنیں گے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کا ترجمہ ہے میں ظہر اور عصر کے درمیان آیا۔ ٹھیک ہے، میں ظہر اور عصر کے درمیان آیا، تو یہ بینہ جو ہے وہاں پر بنا مفعول فیہ۔ بالکل اسی طریقے سے، بہت اچھا انہوں نے کیا، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور عبارت ہے قرآن پاک میں، ارشاد ہوتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس، اور آگے بھی ہے وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، لیکن ابھی ہم اتنی ہی عبارت لیتے ہیں، اور اس کو آپ ذرا غور کریں۔ سبح یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسری بات بتانے کی ہے وہ ہے قبلہ۔ یہ جو قبلہ ہے یہ ظرف زمان ہے یہاں پر، کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا ایک زمانہ ہے طلوع الشمس، تو یہ مضاف ہو کے استعمال ہوگا۔ اس کی بھی ترکیب مجھے کون بتا سکتا ہے؟ جی حضرت میں بتائیں۔ واو مستانفہ، سبح فعل امر مثبت معروف صیغہ واحد مذکر کا ہے، اور با حرف جار حمدی مضاف، با حرف جار حمدی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، ایک پھر منٹ، ربی۔ نہیں آگے چل رہا ہے وہ، ابھی کہاں سے ختم تھوڑی ہوا، ابھی وہ پورا یہاں تک جائے گا، یہ اتنا، اب دوبارہ شروع۔ با حرف جار پھر حمدی، رب کی حمدی مضاف بنے گا، اور پھر ربی مضاف الیہ مضاف، پھر کاف ضمیر منصوب متصل یہ اس کا مضاف، پھر مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے پھر یہ بن جائے گا مجرور۔ کس کا مجرور؟ جی سبح فعل امر کا، پھر با حرف جر کا۔ جی جی ہاں جی، مجرور بنے گا با حرف جر کا، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو بنے گا سبح فعل امر کا، پھر قبلہ مضاف طلوع الشمس، سورج کا طلوع ہونا موصوف صفت سے مل کر۔ طلوع اور شمس کے بارے میں نکرہ اور معرفہ بتائیں پہلے، طلوع کیا ہے اور شمس کیا ہے؟ جی طلوع نکرہ
और और शम्स मारफा, तो नकरा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। हाँ, अब बने। जी, तुलुई मुजाफ कबला मुजाफ, फिर तुलुई मुजाफिले मुजाफ, अशमसी इसका मुजाफिले, फिर मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मफूले फी, फिर फेल अपने फाइल और ज़र्फ़ लग़्व और मफूले फी से मिलकर जुमला फ़िलिया इंशाइया हुआ। और सब्बिह में कौन सी ज़मीर निकाली थी? अंता ज़मीर निकलेगी हज़रत। ठीक है, अंता का मतलब है तुम। तो अब इसका तर्जमा भी करें। अंता मतलब पहले मफूले फी का सब्बिह का माना हज़रत क्या लगेगा? तस्बीह बयान करो। जी भाई, तुम अपने रब की तुम अपने अपने रब रब की की, हम्द, बिल्कुल जी, सही है, तुम अपने रब की हम्द बयान, के तुम अपने रब साथ। की अच्छा जी, तुम अपने रब की हम्द के साथ, और फिर यहाँ से सूरज के तुलू होने से पहले तस्बीह बयान करो। ठीक है, अब जो इस तर्जमे में एक तब्दीली और ये भी कर लें कि जो मफूले फीही है आपका, तर्जमे में उसको पहले बोलें, जी हजरत। और पहले और बोलें। और तुम सूरज के तुलू होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान करो। ये है सही तर्जमा। ठीक है, यहाँ तक की एक बात जी हमारी मुकम्मल हुई। ये तरकीब भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरी तरकीब की तरफ। ये एक और तरकीब है, इसमें एक बात ऐसी है जो कि मुझे आपको समझानी है। जो ज़र्फ़ ज़मान इसमें इस्तेमाल हुआ है वो तो सामने नज़र आ रहा है, बादा। अब ये जो बादा है ये भी दरअसल मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर शुरू से देखें तो फ़ा को तो आप अलग करें। ला यक़रबू, ला यक़रबू का मतलब है कि करीब ना हो। सीगा जमा मुज़क्कर है ना ये, जी तो करीब ना होने पाए। अच्छा, और उसके बाद आ रहा है अल मस्जिद अल हरामा, मतलब दोनों मुअर्रफ बिल लाम हैं, दोनों मारिफा हैं। तो दोनों मारिफा का मतलब ये होता है कि एक बनेगा मौसूफ और दूसरा बनेगा सिफत। अच्छा, जब ये मौसूफ और सिफत बन जाएंगे तो बनेंगे मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब तौसीफी होने के बाद क्या बनेंगे? इस मफूले बी, ओके, मफूले जब भी। ओके, नहीं, यानी कि ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये है फेले नहीं, कि जब किसी को किसी काम से रोकना होता है तो ये उसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, मफूले बिही तक तो आप पहुंच गए। उसके बाद अब आपने देखना है कि ये जो बाद आम हिम हाजा है, मैं इसका तर्जमा बता देता हूँ। आम, इसका मतलब होता है साल। ठीक है, और हाजा, हाजा का मतलब होता है ये, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है इस। तो इसका पूरा तर्जमा बन रहा है बादा आम हिम हाजा, इनके इस साल के बाद। तो अब इनके इस साल के बाद जो कुछ आएगा वो एक वक्त होगा और वो एक ज़माना होगा। तो लिहाजा ये बादा जो है वो अपने बाद वाले इन आर्टिकल से मिलने के बाद तरकीब में क्या बनेगा? मफऊले मफूले भी। मफऊले फी। फीही। अब यहाँ तक की जो तरकीब थी ना, ये तो आपको पहले से पता है क्योंकि इसके अंदर अल मस्जिद अल हरामा जो है वो बन रहा है मफूले बिही, और मफूले बिही तो आप बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे जो हैं इस वक्त आप, वो मफूले फीही है। तो इसकी तरकीब सिर्फ आप समझ लें, इतने हिस्से की तरकीब आप समझ लें। इतने हिस्से की तरकीब ये है कि बादा को हमने बनाया मुदाफ, उसके बाद आमी हिम को हमने दो हिस्सों में किया और आम को बनाया मुदाफिले मुदाफ, और हिम ज़मीर को हमने फाइनली मुदाफिले बनाया है। तो हुआ ये कि बादा मुदाफ, आम मुदाफिले मुदाफ, हिम मुदाफिले, मुदाफ अपने मुदाफिले मुदाफ और मुदाफिले से मिलकर क्या बना? मुरक्कब मुरक्कब इजाफी। इजाफी। जब ये मुरक्कब इजाफी बना तो चूंकि यहाँ तक की तरकीब हुई है अभी,
آخر میں حاضہ باقی بچا ہے. اوکے, تو اب ہم نے کہا کہ یہ بنے گا موصوف اتنا حصہ. بعد عامہم حاضہ, یہ پورا مل کر یہ بن جائے گا موصوف, اور اس کے بعد جو آخری ورڈ بچا ہے حاضہ, جو کہ اس میں اشارہ ہے, یہ بن جائے گا اس کی صفت. اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب توصیفی. اچھا, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے, کتنا حصہ مرکب توصیفی ہے؟ اتنا. یعنی ہم کہتے ہیں یہاں سے اتنا, بعد عامہم حاذا, یہ پورا کا پورا ہو گیا ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا یہ؟ لا یقربو فعل کے لیے مفعول فیہ. تو آپ نے پتہ کرنا کیا ہے, آپ نے اس پورے کی ترکیب مجھے کر کے لکھ کر بھیجنی ہے, اور اسی حساب سے آپ نے اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اس کے بعد ہماری آج کی کلاس کی یہ دو آخری ترکیبیں ہیں. دیکھیے کہ یہاں پر پہلے تو ان دونوں ترکیبوں میں ایک چیز نوٹ کریں. یہاں پر جو اس میں ظرف زمان ہے وہ حینہ ہے, اور دوسری والی ترکیب میں جو اس میں ظرف زمان ہے وہ حینہ اذن ہے. حینہ کا مطلب اس وقت یا جس وقت, اور حینہ اذن کا مطلب بھی اس وقت یا جس وقت. اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے جو آپ نے شاید ترکیب میں, ویسے آپ کو پتا تو ہے یہ ورڈ, لیکن ترکیب میں پہلی مرتبہ آیا ہمارے پاس, سوفا. سوفا یہ ایک حرف ہے, اور اس کو حرف استقبال کہتے ہیں. حرف استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے حرف استقبال کا مطلب؟ جو مستقبل قریب کے لیے جو مستقبل قریب پر دلالت کرتا ہے, نیئر فیوچر. اوکے, اسی طریقے سے سین بھی آتا ہے, جیسے آتا ہے نا اگر, اچھا یہ داخل بھی ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر, جیسے وہ جو سین ہوتا ہے وہ بھی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. یعلمون کا مطلب ہے جان جائیں گے وہ سب مرد, تو سین اگر لگا دیتے ہیں تو سیعلمون ہو جائے گا. سیعلمون کا مطلب ہو جائے گا کہ جلد جان جائیں گے, ان قریب جان جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے اس سین کی جس طرح سے میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ بھی حرف استقبال ہوتا ہے, اسی طرح سے سوفا بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو آپ سوفا کے ساتھ نیچے لکھیں گے کہ یہ حرف استقبال ہے, اور چونکہ یہ جڑ جائے گا آگے آنے والے فعل مضارع سے, تو بس اس کا کام ختم. یعلمون کی پھر آپ نے ترکیب کرنی ہے. جو ترکیب آپ کریں گے, فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اور اس کے بعد اس میں کون سی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل بنے گی؟ واو ضمیر. بارز. یہاں تک تو پورا جملہ ہو گیا کہ یا ان قریب وہ جان جائیں گے. تو حینا کا مطلب ہوتا ہے جس وقت. اچھا, یہ جو یا یرو لکھا ہے, یرو, اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے, اب چونکہ دیکھنا میں یہ جو آپ کو صیغہ ملا ہے وہ ملا ہے صیغہ جمع مذکر غائب کا, اور واو ضمیر بارز جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھیں گے. یرونا کا مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں یا وہ دیکھیں گے. تو وہ جو دیکھتے ہیں یا وہ جو دیکھیں گے وہ کس چیز کو دیکھیں گے؟ ایسی کوئی چیز آگے حالت نصب میں ہے؟ عذاب. ہاں بالکل. تو یرون العذابہ کا مطلب صرف کیا ہوگا؟ اتنی کوئی ترکیب کرے مجھے, صرف اتنی. سر میں کروں, ہوں یرونا فعل ماضی, صیغہ جمع مذکر غائب, واو ضمیر نہیں, بارز, اس کا مضارع. فاعل. جی مضارع سوری. العذابہ جو ہے وہ مفعول بھی بنے گا, اور وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ خبریہ. جملہ فعلیہ جملہ خبریہ کا خبریہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ عذاب دیکھیں گے. وہ عذاب دیکھیں گے. اچھا, اب یہ جو وہ عذاب دیکھیں گے یہ دراصل حینا کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے حینا کے حینا بھی جو ہے وہ, سر ایک ڈاؤٹ ہے سر. ہاں کیا ڈاؤٹ؟ یرونا جو ہے سر, تو ہینا جو ہے یہاں پہ مضاف بنا ہے, اور یرون العذاب جو ہے وہ اس کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ بنے گا, اور مضاف اپنے مضاف سے مل کر, مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر
मफूल फीही बनेगा। बस, अब मफूल फीही का तर्जमा क्या होगा? जिस वक्त वो अजाब देखेंगे। ओके, अब आप जब तर्जमा कीजिएगा तो मफूल फीही का तर्जमा उर्दू में पहले लेकर आइएगा। चले। जी। फिर वाव मुस्तानिफा सौफा जो है वो हुर्फे इस्तकबाल है। या लम क्या था सर ये? या अलमुना फेल माजी मुजारे मुदारे। सीगा जमा मुजक्कर गायब। फेल मुजारे सीगा जमा मुजक्कर गायब वाव जमीर बारिज इसका फाइल। अब जो अ, अब क्या होगा? सौफा यालमुना मिल सौफा यालमुना में फाइल और फेल और अपने मफूल बी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। नहीं, मफूल बिही से और नहीं, मफूल फीही से। जी सर फीही से। ओके, तो अब तर्जमा क्या हुआ? अब इसका तर्जुमा होगा और जिस वक्त वो अजाब और अनकरीब और जिस वक्त वो अजाब देखेंगे अनकरीब वो जान लेंगे। अनकरीब की जगह कोई ऐसा अच्छा सा लफ्ज है ना, जल्द, ऐसे बोले। जल्द वो जान लेंगे। हाँ, जिस वक्त वो अजाब देखेंगे जल्द वो जान लेंगे। अच्छा, इसको जी अगर यूं आप कर लें तर्जमा कि वाव ज़मीर जो है, जो कि फाइल है, वो जिस वक्त अजाब देखेंगे जान जाएंगे। जल्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सौफा जो है वो अनकरीब पे दलालत करता है। तो अगर हम इसको इस अंदाज में उर्दू में बोलें कि वो जैसे ही अजाब देखेंगे ना तो जान जाएंगे, उनको लग पता जाएगा। ये वो वाले कॉन्सेप्ट इसमें आपने देना है। इसके बाद ये बड़ी अच्छी इन्होंने की, इसको लिख कर लेकिन डिजाइन करके आप मुझे भेजेंगे तो बात समझ में आएगी। इसके बाद एक तरकीब आ रही है, वो अन तुम हीना इजिन तंजुरूना। बस हीना इजिन जो है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हीना जो है वो मुदाफ होके इस्तेमाल होता है, लेकिन हीना इजिन इसमें भी तो हीना है। ये हीना, और ये ऑलरेडी मुदाफ होके इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब ये मुदाफ, इसका मुदाफिले क्या है हीना का? इस इज़िन। इजिन है, ठीक है। और अब इसकी तरकीब जो है वो मैं किससे पूछूं? सर मैं कर सकती हूँ। तंजुरूना जो है, नहीं, अब आप अंतुम से शुरू करें दोबारा। जी सर, अंतुम जमा मुजक्कर हाजिर ज़मीर मरफू मुनफसिल ये मुब्तदा, हीना जो मुदाफ और इज़िन मुदाफ अलैह, ये मुदाफ अलैह मिलकर मफूले फ़ीही मुक़द्दम, और तंजुरूना ये फ़िल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर, और अंतुम इसका फ़ाइल, फ़ेल नहीं, अपने असल में फ़ाइल। ऐसा होता है कि चूंकि जब यहाँ पर वाव नजर आ रहा है आपको बारिश की सूरत में, ये वाला वाव, तो जी ये सॉरी, बन जाए। वाओ हाँ। वाओ इसकी ज़मीर, जी वाओ ज़मीर जो है इसका फ़ाइल, तो हम्म। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर नहीं, फेल अ, अपने किससे मिलकर? फ़ेल अपने फ़ाइल ज़मीर से मिलकर, ज़मीर ठीक, मरफू नहीं नहीं, वो तो फाइल है। तो क्या जी फेल सिर्फ अपने फाइल से मिलेगा और कुछ इसको मिलने के लिए है? सर, पीछे फिर पीछे तो फिर आ रहा है मफूल ये, फीही मुकद्दम आ रहा है, वो इसी फेल का तो मुताल्लिक है। ठीक है, तो फेल अपने फाइल और मफूले फीही मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया होकर मुब्तदा की खबर, हाँ, जुमला फेलिया खबरिया होकर। अब बोले। या खबरिया होकर मुब्तदा की खबर होगा, और मुब्तदा हम्म। अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है, अब देखें अंतुम का तर्जमा। अंतुम का तर्जमा क्या है? तुम। तो अ, अब तुम अ, तुम उस वक़्त देखोगे। देखोगे, तुम उस वक्त देख रहे होगे, ऐसे भी इसको कर जी सकते हैं। ठीक है, जी क्योंकि अभी तो हम बीच में से एक आयत का एक सेगमेंट उठा के लेकर आ गए हैं, तो इसके पीछे जो जिक्र चल रहा है ये उस सूरह
वाकया की ये आखिरी आयतों में से है जिसमें मौत का वक्त है। तो वो बताया जा रहा है कि तुम देख रहे होते हो, उस वक्त तुम सब कुछ देख रहे होते हो, उस वक्त तुम सब देख रहे होगे या उस वक्त तुम देख रहे होते हो। तो ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको आखिर में एक बात बताऊं, यहाँ तक की तो तरकीबें आपने मुझे करके भेजनी है, लिखकर डिजाइन करके बता तो आपने दी हैं, और जिन लोगों ने बताई नहीं है वो लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनकर और सुनकर इसकी तरकीब बना लें। और उसके बाद आखिर में मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ। हमारे पास जो ये ज़ुरूफ़ ज़मान है, अस्मा, इनमें से 3 ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो बेस करेगा। हमारा जो अगला सबक होगा वो, उसकी तरकीब थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसमें कायदा लगेगा, वो कायदा मुझे आपको बताना है। आज तो नहीं बता रहा, लेकिन चूंकि नेक्स्ट क्लास में बताना है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर आपको पहले से कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ज़ुरूफ़ ज़मान, इनको मैंने रेड कलर करके निशानी लगा के रखा हुआ है। एक है मता और एक है अय्याना। मता और अय्याना को आप याद रखिएगा। और इसके साथ एक और होता है अइना। अइना लेकिन चूंकि ज़ुरूफ़ ज़मान नहीं बल्कि ज़ुरूफ़ मकान होता है। कौन सा होता है? ज़ुरूफ़ मकान, अइना। अइना का मतलब होता है कि कहाँ, वेयर। और मता का मतलब होता है वैन। अय्याना का भी मतलब वैन होता है। मसला ये है कि अगर जो सबक नेक्स्ट हमारा होगा उसका टॉपिक ये होगा कि हम आपको उसमें ये बता रहे होंगे कि अगर मता के साथ तज़हबु आया है, जैसे कि ये तज़हबु क्या है? फेल है। तो तज़हबु फेल होने की वजह से ये मता जो है तज़हबु का क्या बनेगा? मफूले फीही बनेगा। भाई बोलते क्यों नहीं मफूल है? जी मफूले हज़रत, फीही। अब मफूल फी। मामला ये आ रहा है कि फेल तो है बाद में, और जो आपने मफूले फीही बनाया है वो आ गया है पहले, तो इसको मफूले फीही मुकद्दम कह सकते हैं। जी ये हज़रत। तरकीब तो बहुत आसान यस थी। सर। तरकीब तो ये बहुत आसान थी, लेकिन एक मामला ऐसा आता है कि मता के बाद और इसी अय्याना के बाद और वो जो मैंने अयना का जिक्र किया है उसके बाद बाज दफा फेल नहीं आ रहा होता बल्कि इस्म आते हैं। क्या आते हैं? इस्म। तो अब वो जो जैसे मिसाल के तौर पे मता के बाद तजहबु की जगह मैं अगर कहता हूँ नसरुल्लाही, नसरुल्लाही, तो नसर जो है वो तो इस्म है। तो नसरुल्लाही का मतलब है अल्लाह की मदद। और मता नसरुल्लाही का मतलब, क्या आप ये करेंगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अगर मता नसरुल्लाही का तर्जमा आप ये करेंगे तो मता का मतलब होगा कब, और नसरुल्लाही का मतलब है अल्लाह की मदद। तो आएगी ये कहां से आया? क्योंकि वो तो इस्म था। तो इस्म का तर्जमे में आएगी कैसे आ गया? तो ये बात आपको वहां पे हम अपने नेक्स्ट लेसन में बताएंगे कि अगर कोई ये पूछेगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो तज़हबु है, और यहाँ पर हमारे पास है इसी के अंदर, इसी तज़हबु के अंदर ये जो सीगा है, ये हमारा सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है। और सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर जो फेले मुदारे का होता है उसके अंदर कौन सी ज़मीर मुस्ततिर होती है जो कि उसका फाइल बनती है? वो होती है अंता ज़मीर। अंता ज़मीर इसके अंदर है। तो अंता ज़मीर मुस्ततिर इसका फाइल जब अपना तर्जमा लेकर आएगी तो वह आएगी कि तुम जाओगे, तुम जाओगे। इसका जो गे आ रहा है ना, तुम जाओगे, ये जो गे आ रहा है वो इसी के अंदर ही है, तज़हबु के अंदर तुम जाओगे है, गे, जाओगे। ये वाली जो बात, ये जो टेंस आ रहा है इसके अंदर फ्यूचर का। हाँ, मता जब इसके अंदर लगा तो मता लगने से मता का मतलब है कब, तो तुम कब जाओगे। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर तज़हबु की बजाय यहाँ पे कोई इस्म होता तो हम गे वाला तर्जमा या कयामत कब आएगी वो वाला तर्जमा नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें कायदा लगाएंगे, उसमें हमें कुछ महजूफ निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने आपको शिबे फेल पढ़ाए थे, तो लिहाजा आप लोग शिबे फेल वाला टॉपिक जो है ना वो पढ़कर आइएगा। शिबे फेल कैसे इस्तेमाल होते हैं और शिबे फेल की तरकीबें कैसे की जाती हैं वो आप लोग पढ़ के आइएगा। और कोई स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में शिबे फेल की जो है वो तरकीब जो है वो सेंड कर दें, ताकि स्टूडेंट्स उसको देख लें। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उसको वहां पर भेज दूं। अच्छा, उसके बाद
آخر میں ایک اور بات کر لیتے ہیں. ہم نے جب یہ تراکیب شروع کی تھی یہ والی ساری، تو ہم نے ایک اذا کی ترکیب نہیں کی تھی. اذا کی ترکیب سمجھ لیں. دیکھیے یہ جو اذا ہے یہ وہی بات مفعول فیہ کی ہو رہی ہے. اذا کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے. جاء اس کے بعد آ رہا ہے جو کہ فعل ماضی ہے. اچھا، لیکن یہ اس کو مضارع کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. کیسے کر دیتا ہے؟ جاء کا مطلب ہے آیا، نصر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد. تو اب دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جب آئی اللہ کی مدد، کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ فعل ماضی ہے تو اس کا جو ہے وہ ماضی والا ترجمہ کریں گے. نہیں، جب اذا داخل ہوگا تو وہ اس فعل ماضی کے ترجمے کو کس میں کنورٹ کر دے گا؟ فعل مضارع کے مستقبل میں کنورٹ کر دے گا. تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ جب کیا بنے گا پھر ترجمہ؟ آئے گی. جب اللہ کی مدد اور فتح. جب اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ اس کے اندر سے اتنی سی بات ہے. اس کی بھی ترکیب آپ آرام سے کر سکتے ہیں. نصر اللہ یہ کیا بنے گا؟ فائل مرکب اضافی ہو کر فائل بنے گا. لیکن ابھی مرکب اضافی ہو کر فائل نہ بنائے کیونکہ واو آ رہا ہے جی، اور واو کے بعد بھی مرفوع ہے. تو اب اس پورے کو، یہ جو میں نے ابھی گرے کر کے سلیکٹ کر کے آپ کو بتایا، اس پورے کو آپ نے کمبائن کر کے پھر آپ نے بنا دینا ہے کیا؟ فائل. کس فعل کا فائل بنائیں گے؟ جاء کا. اس کا مطلب ہے کہ جاء میں سے کوئی ضمیر متصل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کی ایک بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کی بھی اگر آپ ترکیب لکھ کر مجھے بھیجیں گے. اس لیے میں نے ابھی یہ والی ترکیب نہیں پڑھوائی تھی آپ کو، یسألو ایانہ یوم القیامہ، کیونکہ میں ایانہ کے اوپر آپ کو ایک پوری بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ ہماری یہ والی ایک کلاس تھی.